Good morning, my dear students. So today I am here in front of you with a new chapter in chemistry, that is hydrocarbons, and it is one of the important topics in organic chemistry. So from the before chapter, that is organic chemistry, some basic principles and techniques, and hydrocarbons, these are some important basic chapters in organic chemistry. So let's start with an introduction about hydrocarbons. Compounds containing only hydrogen and carbon, so that is hydrocarbons. That means in hydrocarbons there is only hydrogen and carbon. And for example, alkanes, alkenes and alkynes. I know this is very similar name to all of you, that is alkanes, having single bond, carbon single bond, and for alkenes carbon double bond, and for alkynes carbon triple bond. So in this chapter we will deal with all these three alkanes, alkenes and alkynes in detail. So let's start with the classification of hydrocarbons. Hydrocarbons can be classified into saturated, unsaturated and aromatic compounds. And this saturated type, we know that what is saturated, that means we cannot add more than the compound into it, or we cannot add any component to it. That means it is already saturated, it is already stable. So saturated hydrocarbons contain single bonded structure, and it is example is alkanes, that is CH for y'all, about methane. And the next classification for hydrocarbons is unsaturated hydrocarbons, that is the compounds which contain carbon double bond and carbon triple bond. And for examples are alkenes and alkynes. This is ethene and this is ethine. And last one is the aromatic compounds, that is the ring compounds, and the compounds will come as a ring structure. For example, benzene, we can use this example benzene. See, it contains also double bond. So these are the classifications of hydrocarbons. And moving to alkanes, so we are dealing with alkanes, alkenes, alkynes and ring compounds, that is the cyclic or ring compounds, aromatic compounds of hydrocarbons. And in this chapter we will study the structure, the hybridization, the preparation and some properties of these four types of hydrocarbon compounds. So first one is our alkanes. And alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon single bond. So alkanes എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ചെയിൻ ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയിൻ മീൻസ് അത് ഒരു റിംഗ് അല്ല, ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അല്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മീഥേൻ. ആൻഡ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല CnH2n+2, അതായത് കാർബണിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് കാർബൺ ഈസ് 3, 3 കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ then the number of hydrogen will be 2 into n+2, 2 into 3 + 2, that is 6 + 2 8. So this is propane. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നോമിൻക്ലേച്ചർ, നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസ്, ഇഫ് 1 it will be meth, 2 ആണെങ്കിൽ eth, 3 ആണെങ്കിൽ prop. അതുപോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസിന് ഒരു നെയിമിങ്, IUPAC എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി കോമ്പൗണ്ട്സിന് നെയിം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു
ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതുപോലെയാണ് അവർക്ക് നെയിമിംഗ് കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൽക്കെയിൻ ആൻഡ് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ആഡ് ANE, എയിൻ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 2 കാർബൺ ഉള്ളതിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈതെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 4 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടേൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. 5 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പെൻറ്റേൻ. So like this we can name the alkanes. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെയിമിംഗ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പ്ലീസ് ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. സോ C ഈ കാർബൺ വരച്ചു, അതിലേക്ക് 1 2 and 3 3 CH3 ഗ്രൂപ്പാണ് ആൻഡ് CH3, then CH2 CH3 CH3 CH3. Now we have to find the longest chain in this compound. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും 5 തന്നെയാണ് ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ. സോ 1 2 3 4 and 5. സോ ഇവിടെ 2ലും 4ലും ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 2, 2 and 4, 4. ഇതിൽ എത്ര മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക. 1 2 3 4 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാ മീഥൈൽ. ടെട്രാമീഥൈൽ 5 കാർബൺ, ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിനിൽ 5 കാർബൺ ആണുള്ളത്. സോ പെൻറ്റേൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കീന് നെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് CH3 CH3 and C2H5 C2H5. ഇത് ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ 1 2 and 3. 2ൽ തന്നെയാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2ൽ 2 ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 2 2. എത്ര കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, എത്ര ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 1 and 2. സോ 2 2 dimethyl. There is 4 carbon. So ബ്യൂട്ടേൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെപ്റ്റെയിൻ. ഹെപ്റ്റെയിൻ മീൻസ് ദർ ഈസ് 7 കാർബൺ. സോ 1 2 3 4 5 6 and 7 കാർബൺ ആണ്. ഇതിൽ 3ലും 3rd പൊസിഷനിലും 4ലും 5ലുമാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാ മീഥൈൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ. എല്ലാം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ CH3 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 and CH3. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹെപ്റ്റെയിൻ ആദ്യം 1 2 3 4 5 6 7 കാർബൺ നമ്മൾ വരച്ചു. അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് 3ൽ ഒരെണ്ണം, 4ൽ 2 എണ്ണം, 5ൽ ഒരെണ്ണം. ഈ ഒരു ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിലെല്ലാം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരച്ചു ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ. CH3 CH2 CH2 ആൻഡ് CH3. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 2,5 ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ. ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം 6 കാർബൺ ആണുള്ളത്. സോ 1 2 3 4 5 6. അങ്ങനെ മൊത്തം 6 കാർബൺ വരച്ചു. 2ലും 5ലുമാണ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത്. 2 and 1 2 3 4 5. അതിൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ CH3 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 CH CH2 CH CH CH3.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കെയിൻ തരുമ്പോൾ നെയിമിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെയിം തന്നാൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ തരികയാണെങ്കിൽ എഴുതാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു. So next we are moving to very important topic, that is isomerism. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐസോമെറിസം. സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ, അതായിരിക്കും ഐസോമെറിസം. സോ യൂഷ്വലി ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചറിൽ ഐസോമെറിസം ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതാണ് ആൽക്കെയിൻസ് കാണിക്കുന്ന ഐസോമെറിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം. കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, alkanes always will be like a straight chain compound, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ലൈക്ക്വൈസ് ആൽക്കെയിൻസ് എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം ആയിരിക്കും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ആയിരിക്കും ആൽക്കെയിൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ C4H10 ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്യൂട്ടൈൻ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും ബ്രാഞ്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് butane and this can be written as 1 2 3 2-methyl pentane, propane. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നും വിളിക്കാം. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച്ഡ് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് 2-methyl propane എന്നും വിളിക്കാം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും കെമിക്കൽ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 4 carbon and 10 hydrogen. That is chain isomerism shown by alkanes. Clear? So next is നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുവാണ്. C6H14 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ, നമുക്കറിയാം C6H14 എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സൈൻ ആണ്. ഹെക്സൈന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐസോമേഴ്സിനെയും വരയ്ക്കുക, അതാണ്, അല്ല റൈറ്റ് ചെയ്യുക, എഴുതുക, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് normal hexane. So that is C, 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 C and C. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon in hexane. And CH3, CH2, 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 CH3. This is normal hexane. ഇതിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഐസോമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാം? സോ ഇതിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, always alkanes shows structural isomerism, usually that is chain isomerism. So ഇവിടെ chain isomerism നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. CH, CH3, CH2, CH2, CH3. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon and 14 hydrogen. That means this is one of the chain isomers of C6H14. Next നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. CH3, CH2, CH, CH3, CH, 1, 2, 3, 4, 5. CH3. ഇവിടെ ഒരു CH3 മാറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ CH, CH3. ഇപ്പോഴും നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹൈഡ്രജന്റെയും കാർബണിന്റെയും 1, 2, 3, 4, 5, 6, ഓൾവേസ് 6 ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഹെക്സൈൻ വേണമെങ്കിലും, നെക്സ്റ്റ് CH3, CH or C, CH3, C, CH3, CH3. റിമൈനിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്ര ഐസോമേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും C6H14 നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ഐസോമേഴ്സ്, ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് C6H14, that is hexane, that is normal hexane. So next is the preparations of alkanes. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക്
preparations of organic compounds, and alkanes can be prepared in many ways by unsaturated hydrocarbons, from alkyl halides, and from carboxylic acid. In detail we will study all of them. Okay, so from unsaturated hydrocarbons. എന്താണ് unsaturated hydrocarbons എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസും ഡൈഹൈഡ്രജൻ, ദാറ്റ് ഈസ് H2, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആയ ene or iron can be treated with dihydrogen in presence of platinum, palladium, nickel catalyst, and we will get alkane. Okay, ഈ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മീൻസ് ഇനിയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളെ ആഡ് ചെയ്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കാം. അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈൻ ഓർ ഐൻ അതിനോടൊപ്പം ഡൈഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം ഓർ നിക്കൽ, we will get alkane. Okay, so this reaction is also called as hydrogenation. That means addition of hydrogen. And ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും പറയുന്നുണ്ട്. This is ethene and added with dihydrogen in presence of platinum, palladium, nickel, and we will get ethane. അതുപോലെ ഇവിടെ CH3 C triple bond CH, ഇത് ഒരു പ്രൊപ്പീൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, പ്രൊപ്പൈൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, in presence of platinum, palladium, nickel, and we are adding dihydrogen and the product is propane. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കീൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ ടു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം ആൻഡ് നിക്കൽ. We will get alkanes. Okay, clear? And next preparation is preparation from alkyl halide. Alkyl halide എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് RX എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കൈൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് CH3 C2H5 ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ്, അല്ലെ C3H6 ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് X ഈസ് എ ഹാലോജൻ. X is a halogen. Halogen means fluorine, chlorine, bromine, iodine. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് it will become an alkyl halide. So when alkyl halide except fluorine, ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫ്ലൂറിൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറയും. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും ഡൈഹൈഡ്രജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് HCl. HCl എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ്. സോ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് H plus we are using dilute HCl. So alkyl halide except fluorine in presence of hydrogen, dihydrogen gas, in the presence of zinc and dilute HCl, alkanes are obtained. So this is the next preparation of alkanes. എങ്ങനെയാണ്? once more, alkyl halide except fluorine in presence of dihydrogen and in the presence of catalyst like zinc and dilute HCl, we will get alkanes. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. This is an example for alkyl halide. See, CH3Cl. എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്? methyl chloride, that is chloroform in presence by adding dihydrogen in the presence of zinc and H plus, the product we are getting is methane and byproduct എന്ന് പറയുന്നത് HCl നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഈ ഒരു മീഥൈൽ ക്ലോറൈഡില് മീഥൈൽ ക്ലോറിന് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മീഥെയ്ൻ ആൻഡ് HCl. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രോമിൻ ആണ്.
ബ്രോമോ ഈതെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ബ്രോമോ ഈതെയിൻ. ബ്രോമോ ഈതെയിനിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ബ്രോമോ ഈതെയിനിൽ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രോമിനും ഈതെയിൻ ഗ്രൂപ്പും ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈ C2H6 ആകുന്നു. ഈ ബ്രോമിൻ ഇനിയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് HBr ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് C2H6. Clear? So this is the second preparation of alkanes, that is from alkyl halide. Alkyl halide fluorine ഒഴികെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു alkyl halide in the presence of zinc and dilute HCl we are adding dihydrogen. The products obtained are alkanes. Clear? So the next reaction അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു റിയാക്ഷനാണ്, മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. ഇവിടെ 2 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കും. അതെന്തിനാണ് ഞാൻ പറയാം. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് ഡ്രൈ ഈതർ. സോഡിയം മെറ്റലും ഡ്രൈ ഈതറും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കൈൽ. വൺസ് മോർ, alkyl halide in presence of sodium metal and dry ether, the product will be alkane. ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും സോഡിയം മെറ്റലും ഡ്രൈ ഈതറും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൽക്കെയിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. വൺസ് മോർ, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും സോഡിയം മെറ്റലും ഡ്രൈ ഈതറും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡ്രൈ ഈതർ മീൻസ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത, വിതൗട്ട് മോയ്സ്ചർ, ഫ്രീ ഫ്രം മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ആൽക്കെയ്ൻസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. CH3Br, ബ്രോമോമീഥെയിൻ. ബ്രോമോമീഥെയിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് 2 മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു BrCH3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, CH3Br, രണ്ടും തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഈതർ. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈഥെയിൻ ആണ്. ഈ ഒരു ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, ഈ ഒരു ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആകുന്നു, ഈ ഒരു ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ബ്രോമിൻ വിൽ എലിമിനേറ്റ് ആസ് NaBr. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, ഒരു ഹാലോജനും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉള്ള 2 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 2 ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോഡിയം മെറ്റലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഡ്രൈ ഈതറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥെയിൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രോമോ ഈഥെയിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയും സെയിം രീതിയിൽ ഈ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആയി ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ബ്രോമിൻ വിൽ ഗോസ് വിത്ത് ദ സോഡിയം ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വിൽ ബി NaBr, and this is the alkane. Clear? This is called as Woods reaction, and alkyl halide in presence of sodium metal in dry ether condition we will get an alkene. So next method is from carboxylic acid. നമുക്കറിയാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ്. COOH ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഇവരെ എഴുതുമ്പോൾ C+OH ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്തെഴുതുന്നത്? കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കെയിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ. ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ മീൻസ് ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ. സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് COH, അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട്, സോഡിയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, പ്ലസ് സോഡ ലൈം. That is soda lime എന്ന് പറയുന്നത് it is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. അവരെ രണ്ടുപേരെയും റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ആൽക്കെയിൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ആൽക്കെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയേജൻസിനെക്കാളും ഒരു കാർബൺ കുറച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് from sodium salt of carboxylic acid and soda lime, and the product will be an alkane which will be 1 carbon atom less than the reagents. So ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. CH3CONA
ദിസ് ഈസ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്. സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ്, സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ആണ്. In presence of NaOH and calcium oxide, this is called as soda lime, and we are heating it, and the product will be methane and Na2O3. ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. സോഡിയം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് മീഥേനും Na2CO3 ആയിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ മെക്കാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മെക്കാനിസം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ CH3CO മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, ഈ COH ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ ബാക്കി Na2CO3 ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോബ്സ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ്. ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോബ്സ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിന്റെയോ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയോ ഒരു അക്വസ് ഫോം ആണ് എടുക്കുന്നത്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് അക്വസ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. നമ്മൾ അതിനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൽക്കെയിൻ കിട്ടുന്നു. സോ കോബ്സ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഓർ സോഡിയം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, അവരെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആസിഡ്, ഒരു ആൽക്കെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും സെയിം സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് വെച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾ തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CH3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈഥെയ്ൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് NaOH. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സോ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിയർ CH3CO മൈനസ് Na പ്ലസ് 2H2 ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി, 2 മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ രണ്ടിലെയും ഈ CH3 ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് CH3CO Na എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ O- പ്ലസ് Na പ്ലസ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, അയണൈസേഷൻ കാണിക്കുവാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാഥോഡിലും ആനോഡിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കാഥോഡ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ആനോഡിലാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ O-, 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ ഓക്സിജനിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ, ഈ ഒരു ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്, ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബോണ്ട് CH3C ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി CH3 റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ CH3 റാഡിക്കൽ മറ്റൊരു CH3 റാഡിക്കലുമായിട്ട് ചേർന്ന് CH3 ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കാഥോഡിലാണെങ്കിലോ H2O വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കാണാതെ ഒരു H2O മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണുക. അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് OHും H റാഡിക്കലും ആവുന്നു. ഈ H റാഡിക്കൽ 2 എണ്ണം ആവുമ്പോൾ H2 ആവുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആനോഡിക് ആൻഡ് കാഥോഡിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് മെത്തേഡ്. See, this is a very important reaction and it is by aqueous sodium or potassium derivative of carboxylic acid when undergoes electrolysis and alkane is formed. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോമെറ്റലിറ്റിക് method. So now we are moving to properties of alkanes. Alkanes ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ CH3 ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസും 2 പേർക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. That means there is no polarity here, and these types of molecules are always non-polar molecules. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. And these compounds are colorless.
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. എന്താണ്? ഒരാൾ പോയിട്ട് മറ്റൊരാൾ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ CH4 മീഥേൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് മീഥേൻ. സോ ഈ 4 ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഈ മീഥേനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾ പോയിട്ട് പകരം അവിടെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പോ ആറ്റമോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഹാലോജൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ then it is called as ഹാലോജനേഷൻ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ആണെങ്കിൽ then it is called as ഹാലോജനേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ മീഥേൻ്റെ കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഥേൻ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് UV ലൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് HNu. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നിരിക്കും. ആ ഹൈഡ്രജൻ മറ്റേ ക്ലോറിനുമായിട്ട് HCl ആയിട്ട് പോകും. ഇതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അടുത്തൊരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ വീണ്ടും ക്ലോറിൻ വന്ന് 2Cl ആയി. വീണ്ടും ഒരു ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് CHCl3 ആയി. ഇനിയും വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ CCl4 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 വേക്കൻസിയിൽ 4 ബോണ്ടിലും ആര് വന്നിരുന്നു? ക്ലോറിൻ വന്നിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാലോജനേഷൻ. ഇനി ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഈ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഫ്ലൂറിൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ, ബിക്കോസ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പീഷീസ്. പിന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലോറിൻ, ദെൻ ബ്രോമിൻ, ദെൻ അയോഡിൻ. ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ വന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ വേഗം വേഗം നടക്കുന്നത് ടെർഷ്യറി ടൈപ്പിനായിരിക്കും കൂടുതൽ. ടെർഷ്യറി മീൻസ് ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ 3 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷ്യറി. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, പ്രൈമറി മീൻസ് 1. അങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി, പ്രൈമറി. അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷ്യറിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറിനേഷൻ ആണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്ലൂറിൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലൂറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ അയോഡിനേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഫ്ലൂറിനും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവ് അയോഡിനുമാണ്. സോ അൺകൺട്രോളബിൾ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലൂറിനേഷൻ. അയോഡിനേഷൻ അതേസമയം വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് HiO3 അയോഡിക് ആസിഡിന്റെയും നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും പ്രസൻസിലും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ മെക്കാനിസം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരാൾ പോയി അടുത്ത ആൾ വരുന്നത്, ആ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏതൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിൽ 3 സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേഷൻ. സോ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ 3 സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹോമോളിസിസ് ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഹോമോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഹാലോജൻ ആണോ എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു എടുത്തത്, ക്ലോറിന്റെ ക്ലീവേജ്, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീവേജ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് UV ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹോമോളിസിസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽസ് ആർ ഫോം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ ഒരു മീഥേനുമായിട്ട്
റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. അന്നേരം ഇത് റാഡിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു CH3 റാഡിക്കൽ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലോറിൻ മാറി HCl ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. ഇനി ഈ ഫോം ചെയ്ത റാഡിക്കൽ, ഈ റാഡിക്കല് അടുത്തൊരു ക്ലോറിൻ, 2 ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. റാഡിക്കലാണ്, സോ ഈ ക്ലോറിനെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് CH3Cl ആകുന്നു പ്ലസ് Cl റാഡിക്കൽ. വൺസ് മോർ ഹോമോളിസിസ് നടക്കുവാണ് ക്ലോറിന്റെ. HNu ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് UV ലൈറ്റ്, 2 ക്ലോറിൻ റാഡിക്കൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോം ചെയ്ത റാഡിക്കല് ഒരു മീഥൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റാഡിക്കൽ മാറി അടുത്തത് മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. CH3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് HCl. ഇനി ഈ ഫോം ചെയ്ത മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു CCl2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് CH3Clഉം ഒരു Cl റാഡിക്കലും ഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ആ ഫോം ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തെല്ലാം നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുവാണ്. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത 2 ക്ലോറിൻ റാഡിക്കല് Cl ആയിട്ട് തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഫോം ചെയ്ത CH3 റാഡിക്കൽ, മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ 2 CH3കളാകുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള CH3 റാഡിക്കൽ ക്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് CH3Cl ആകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഹാലോജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. 3 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, തേർഡ് വൺ ഈസ് ടെർമിനേഷൻ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കമ്പഷൻ. കമ്പഷൻ മീൻസ് കമ്പസ് ചെയ്യുക മീൻസ് കത്തിപ്പിടിക്കുക, തീ കത്തുക. അതായത് ആൽക്കെയിൻസിനെ നമ്മൾ എയറിന്റെ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, അതാണ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് an enormous amount of heat energy. So when alkanes are heated in presence of air or oxygen, the products will be carbon dioxide, water and enormous amount of heat. And നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. നമ്മൾ മീഥൈൻ ഗ്യാസിന്റെ കമ്പഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. പെട്രോളിയത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ. അതുപോലെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മീഥൈൻ ഗ്യാസും ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കമ്പഷൻ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ഓൾവേസ് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ആൽക്കീൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ and NCO2 plus N+1 H2. ഇതാണ് ഒരു കമ്പഷന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല. ഇത് വെച്ച് ഏതൊരു റിയാക്ഷനെയും, ഏതൊരു ആൽക്കെയിന്റെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷനെയും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നു, കമ്പഷൻ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കെയിൻസിനെ നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ വെൻ ആൽക്കെയിൻസ് is heated in presence of oxygen at high pressure and in presence of catalyst, a variety of oxidation products are formed. ഇവിടെ നമുക്ക് 2-3 റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, മീഥൈൻ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കോപ്പർ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തനോൾ, ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ മീഥൈൻ ഗ്യാസ് പ്ലസ് O2 ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കോപ്പർ. ഇവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് കോപ്പർ ആണ്. ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി മെത്തനോൾ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് മാറ്റാണ്, മോളിബ്ഡിനം ഓക്സൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് മീഥൈൻ പ്ലസ് O2 ഗീവ്സ് HCH, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആൻഡ് വാട്ടർ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈഥേൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് CH3COA. മാംഗനീസിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡും വാട്ടറും ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൽക്കെയിൻസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് in presence of a catalyst, oxygen and at high pressure. Then the products will be variety of oxidation products. So this is controlled reaction, controlled oxidation. Then the next reaction is isomerization. Isomer എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Same chemical formula but different structure. ഇവിടുത്തെ ഐസോമറൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നോർമൽ ആൽക്കീൻസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു in presence of anhydrous aluminum chloride. That is ഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത, വാട്ടർ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും HCl ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിന്റെയും പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐസോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമൽ ആൽക്കെയിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് in presence of aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas. There will be, the products will be branched chain alkanes. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, CH3CH2 4 times CH3. ഇതിനെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും HClന്റെയും പ്രസൻസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഐസോമറൈസേഷൻ reaction. Next one is aromatization. Aroma means flavor or smell. അപ്പം അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ. ഓർ ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നോർമൽ ആൽക്കെയിൻസ്, ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കെയിൻസ് 6 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻസിനെ വേണം നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്കൊരു റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വനേഡിയത്തിന്റെയോ മോളിബ്ഡിനത്തിന്റെയോ ക്രോമിയത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സൈഡും അതുപോലെ പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓൾസോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അലൂമിന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ബെൻസീൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1 2 3 4 5 6 നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ, അതുപോലെ 773 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ, 10 to 20 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, ദെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ബെൻസീൻ. ബെൻസീന്റെ രണ്ട് റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആരോമാറ്റൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റീം. സ്റ്റീമുമായിട്ട് ആൽക്കെയിൻസ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റീമുമായിട്ട് മീഥെയിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണം 1273 കെൽവിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലെ ഡൈഹൈഡ്രജന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ മീഥെയിൻ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീം and at 1273 Kelvin in presence of nickel catalyst, the product formed will be carbon monoxide and dihydrogen gas. അതുപോലെ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ, സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്, പ്ലസ് വാട്ടർ, നിക്കൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഡൈഹൈഡ്രജനും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പൈറോളിസിസ്. പൈറോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രാക്കിംഗ്. തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. കമ്പഷനുമായിട്ട് ചില ബന്ധമുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നൊരു പേരുമുണ്ട്. സോ പൈറോളിസിന്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഒന്ന് ക്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ ഹയർ ആൽക്കീൻസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരുപാട് വലിയ ആൽക്കീൻസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ ആൽക്കീൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോവർ ആൽക്കീൻസ് ആവുന്നു. ആൽക്കെയിൻസോ ആൽക്കീൻസോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് പൈറോളിസിസ്. ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇൻ സ്മോളർ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഹീറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈറോളിസിസ് ഓർ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. C6H14 അതിനെ നമ്മൾ പൈറോളിസിസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 773 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പൈറോളിസിസ് ഓഫ് C6H14. ഹെക്സേന്റെ പൈറോളിസിസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ്
conformations. So conformations എന്ന് പറയുന്നത് these are spatial arrangements of atoms which can be converted into another by rotation around carbon single bond. കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റും ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ പൊസിഷൻ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്പേസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവിടെ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഇന്ററാക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ. ആൻഡ് ഹിയർ these are the different types of conformations of ethane molecule. നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. One is Sohor's and the other is Newman projection. Sohor's projection എന്നും ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻസിനെ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫർമേഷൻസ്. രണ്ടും തന്നെ സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമും സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമും ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന 3 ഹൈഡ്രജൻ ഈതേൻ എന്ന് പറയുമ്പം CH3 രണ്ടും ഈതേൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയലായിട്ട് ആക്സിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്ക് സൈഡിലും ഒരേപോലെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. പക്ഷേ സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെയിം രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം. ബട്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം സ്ട്രെയിറ്റും ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞും വരുന്നതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം. സോഹോഴ്സ് പ്രൊജക്ഷനിൽ സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളില് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ CH3 കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഈ CH3 എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം. ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മോളിക്യൂള് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നത്. സോ ഇതേ ഹൈഡ്രജന്റെ ബാക്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ വരുന്നതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം, ബാക്കിൽ വരുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ ഓർ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ ആംഗിൾ ഓഫ് ടോർഷൻ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ പറയാം. സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആംഗിൾ വരുന്നത്, ആംഗിളിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈത്തേന്റെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം. ആൻഡ് ഇത് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ഓഫ് സോഹോഴ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ഷൻസ്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കൺഫോർമേഷൻസ്. കൺഫോർമേഷൻസിന്റെ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിനായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോർഷൻ ഉള്ളത്, ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമിനായിരിക്കും മാക്സിമം ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ഹാസ് ലീസ്റ്റ് torsional strain and eclipsed form has maximum torsional strain. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കീൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൽക്കൈൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചു, കൺഫോർമേഷൻസ് പഠിച്ചു, കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിയാക്ഷൻസും പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കീൻസ്. നോക്കിയേ, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കണ്ടെയ്നിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് മിനിമം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്കിലും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആൽക്കീൻസിന്റെ CnH2n+1 എന്നാണ് ആൽക്കീൻസിന് എഴുതുന്നത്. ആൽക്കീൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് CnH2n എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ആൽക്കീൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഈ തീനിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ,
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ, EB എന്ന് പറയുന്നത് CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2, ഇതാണ് ഈഥീൻ മോളിക്യൂള്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം p ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡംബൽ ഷേപ്പ്. ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പ്. ആ ഡംബൽ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടെ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഉള്ളത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഉള്ളത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഓവർലാപ്പിംഗ്, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ്, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ്, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ്, ഇവിടെ 4 സിഗ്മ ബോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഡംബൽ ഷേപ്പാണ്. സോ ദീസ് ഹാവ് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഈ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഡംബൽ ഷേപ്പ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുമ്പോൾ sp2 സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഈഥീൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കാർബൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. ഇത് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്. ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നതെല്ലാം സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ഈഥീൻ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ. സോ ഇവിടെ 2ലും 8ലും ആണ് 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ 2,8 ഡൈ മീഥൈൽ, 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കിക്കേ, 6th പൊസിഷനിലും 3rd പൊസിഷനിലുമാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഡൈമീഥൈൽ ഹൈഫൺ 3,6 ഡെക്ക, കാരണം 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ഡെക്ക ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈ ഈൻ. 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡൈ ഈൻ. സോ 2,8 ഡൈമീഥൈൽ 3,6 ഡെക്ക ഡൈൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ്, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും നമ്പർ ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7 8. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ് ബ്യൂട്ട് പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഒക്ട്. സോ 2ലും 4ലും 6ലും 8ലും 1 3 5 7 1 3 5 7. ഇത്രയിലും എത്രയാണ്? 4 ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. ടെട്രാ എത്രയാണ്? 8 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്ട് ഈൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെയിമിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ 2nd പൊസിഷനിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ 2N പ്രൊപ്പൈൽ പ്രൊപ്പൈൽ പെന്റ് 5 കാർബൺ ഈൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയും നെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഐസോമറിസം ഓഫ് ആൽക്കീൻസ്. ആൽക്കീൻസിന്റെ ഐസോമറിസം ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ഐസോമറിസം പഠിച്ചു. ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ഐസോമറിസത്തിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം. പക്ഷേ ആൽക്കീൻസിന്റെ കേസിൽ 2 ബോണ്ട് വരെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസിൽ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഐസോമറിസം. ചെയിൻ കാണിക്കാം, പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കാം, ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസവും അവർ കാണിക്കാം. ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെയിനിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചെയിൻ. പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെയും പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ്
പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം. ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ജോമെട്രിയിൽ വരുന്ന സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വരുന്ന ഐസോമെറിസം ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും പഠിക്കാം. സോ C5H10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐസോമേഴ്സും എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് C5H10 നമുക്ക് എഴുതാം. 3, 4 and 5. 5 കാർബൺ, CH3, CH2, CH, CH2, CH3. നോക്കിക്കേ, 3, 5, 6, 8, 10, 11 എണ്ണമാണ്. സോ CH. ഇതിൽ ഇനി വേണം നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോ 1, 2, 3, 4, 5. 5 കാർബൺ, 10 ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇതിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഐസോമേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് CH3, CH ഡബിൾ ബോണ്ട്, CH, CH2, CH3. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട്, CH2, CH2, CH2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. മൂന്ന് CH2, CH3 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എത്ര കാർബൺ വേണമെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് C5H10. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആയിട്ടും ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത്. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടും എക്സ് എക്സ് വൈ വൈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും ആണ്. എക്സ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിലായിട്ടും വരാം. ദീസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ്. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ബ്യൂട്ട2ന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താൽ CH3 രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിസ് ഐസോമേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, CH3യും ഹൈഡ്രജനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് CH3 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം. അതായത് ഗ്രൂപ്പുകൾ സെയിം സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് സിസും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പേര് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സിസ് ബ്യൂട്ട് 2ഈൻ എന്നും ട്രാൻസ് ബ്യൂട്ട് 2ഈൻ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമെറിസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കേ, CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH രണ്ട് സൈഡിലെയും Cl Cl. ഇത് ഏതാണ്? സിസ് ഐസോമർ ആണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ട്രാൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. C ഡബിൾ ബോണ്ട് CH ഓപ്പോസിറ്റിൽ H Cl Cl. ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിസും ട്രാൻസും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ വരയ്ക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം C ഡബിൾ ബോണ്ട് C2H5 CH3. ഇവിടെയും C2H5 CH3. ഇത് ഏതാണ്? സിസ് ഐസോമറും. നെക്സ്റ്റ് C ഡബിൾ ബോണ്ട് C2H5 ഓപ്പോസിറ്റില് C2H5 H CH3 CH3. ഇത് സിസും ഇത് ട്രാൻസും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്.